جی متوجہ ہو جائیں. تھوڑا سا پانی دے دینا. ہیلو جی، آج خداوند کا شکر ہو کہ ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. خداوند یسوع مسیح کے منہ بہنیں متوجہ ہو جائیں ایوری باڈی. ہم کہتے ہیں آج کے دن کو جب ہم اپنے مسلم بھائیوں میں کام کرتے ہیں، اوبیسلی ہمیں ادھر ہی کام کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ ہی مل کر. تو آج کے دن کے جب حوالے سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آج گڈ فرائیڈے ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب سارے ہی فرائیڈے جو ہوتے ہیں گڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کی قدر جو ہے وہ ہماری نظر میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. میں جو بھی بات کروں گا میں اپنے ناقص علم کے مطابق اور جو میں نے سیکھا، جو میں نے ان دنوں میں تلاش کیا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. غور سے سنیے گا. چوتھا کلمہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ کلمہ ہے یسوع مسیح کا کامل کفارہ، جس کے بول ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ مبارک سے کہے. دیکھنے میں یہ کلمہ ہے چھوٹا سا، لیکن جب میں نے اس پہ نوٹس تیار کیے، جب میں نے اس کو تلاش کیا، تو میں تو بڑی لمبی فہرست میں چلا گیا. جب میں بھی یہ سن رہا تھا کہ 10 سے 12 یا 15 منٹ ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کو میں کیسے سمیٹوں گا، لیکن خداوند کا روح جس طرح مجھے بتائے گا میں کروں گا بیان. مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے چوتھا کلمہ وہ یوں ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسی بات پہ ہی رہیں گے ہم. ایلی ایلی لما شبقتنی یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خداوند یسوع مسیح نے 7 صلیب پر جو کلمات کہے ان میں سے 7 میں جو تھے وہ پہلے جو 3 تھے اس نے دوسروں کے لیے کہے. غور سے سنیے گا. جو آخری 4 اس نے کہے اس نے اپنی ذات مبارک کے بارے میں کہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو کلمہ ہے کہا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے، لیکن اس کو جب لکھا، اس کو جب قلم بند کیا تو یہ کلمہ مقدس متی اور مقدس مرکز دونوں نے قلم بند کیا. یہ دونوں مصنفین اپنے بیانات سے میں لکھتے ہیں کہ پہلے 3 کلمات اور آخری 4 کلمات سنیں. پہلے 3 کلمات اور آخری 4 کلمات جو ہیں ان میں ایک غیب ہے، اور آخری جو 4 کلمات ہیں جو میرا ٹاپک ہے یہاں پہ اندھیرا چھا گیا. لکھا ہے کہ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک ملک میں اندھیرا چھایا رہا. متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 45 آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا. عید فصح کی بات کرتے ہیں. عید فصح منانے کے بعد 5 جمعرات کی رات 11 بجے بالا خانہ سے زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے. رات 12 بجے سے 1 بجے تک جان کنی کی حالت میں رہے. گویا ان کا جو پسینہ تھا خداوند یسوع مسیح کا خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا. رات 2 بجے یہ ساری میں پروسیڈنگ جو عدالت میں ہوئی، جو مفکرین نے لکھا ہے، جو تاریخ بتاتی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ایسے نہیں 2 بجے پھڑ کے تسلیب پہ چڑھا دیتا. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. کسی کی چوری ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے پہلے درخواست دی جاتی ہے، تفتیشی کو ملا جاتا ہے. تھانے میں 2
शोबे होते हैं, एक ऑपरेशन का, एक इन्वेस्टिगेशन का। और ऑपरेशन वालों ने पर्चा दर्ज करना होता है और इन्वेस्टिगेशन वालों ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि ये मुजरिम है कि नहीं है। जब 2 बजे यहूदा अस्करियोती के सबब से खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी अमल में आई, रात 2 बजे के बाद सरदार काहिन हन्ना और काइफा के रूबरू उसको पेश किया गया। आदमी जब मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं तो 14 घंटे के अंदर अंदर उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ये कानून है, पुलिस रख नहीं सकती उसे अपने पास। सुबह 5:30 बजे पिलातूस के सामने पेश किया गया। सुबह 6 बजे हेरोदिस के सामने पेश किया गया। सुबह 7 बजे पिलातूस के सामने दोबारा पेशी हुई। जुमा की सुबह, जो आज जिस जगह पे हम आज फ्राइडे को मना रहे हैं, जुमा की सुबह 8 बजे पिलातूस ने अपने हाथ धो लिए। उसने कहा ये बेगुनाह है, उसके बेगुनाह होने का ऐलान कर दिया। जुमा की सुबह, अब वक्त आगे चलने लगा है। जुमा की सुबह 9 बजे खुदा के अज़ल से ज़िबा किए हुए बर्रे को गलकत्ता के मकाम पर उसके दोनों हाथों और पाँव में कील लगा के लटका दिया गया सलीब पर। 9 बजे से 12 बजे तक के दरमियान अपनी ज़ुबान मुबारक से उसने पहले 3 कलमे कहे। 12 बजे से लेके 3 बजे तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा और ऐन उस वक्त बनी इस्राइल ईद फसा मनाते थे और वो बकरों और छतरों का खून लेकर अपने गुनाहों का कफारा दिया करते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ? ऐन उस वक्त खुदा का बेटा, हमारा नजात दहिंदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपना खून बहाकर हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। बात हो रही है पहर की। दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। अब बात यह है कि ये जो पहर लफ्ज आ गया है, ये क्या बला है? समझ तो आ रही है, ये वक्त की बात हो रही है। लेकिन पहर, उस वक्त पहर किसे कहते थे? पहर कितने मिनटों पर मुश्तमिल होता था, कितने घंटों पर मुश्तमिल होता था, आज हम ये देखेंगे। यहूदी पहर, रूमी पहर। रूमी पहर और था, यहूदी पहर और था। जिस तरह कि आज पाकिस्तान में इस वक्त टाइम फलां है, अमेरिका में कुछ और होगा। इसी तरह से मैं आपके सामने थोड़ा सा बयान करूंगा कि लफ्ज़ है पहर। कदीम ज़माना में वक्त की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो घंटा होती, जो दिन या रात को 12 हिस्सों में तकसीम करने से बनी। लेकिन ये घंटा दिन और रात के बढ़ने या घटने की वजह से बदलता रहता था, लिहाजा 60 मिनट का नहीं था। इससे बड़ी जो इकाइयाँ थी वो पहर, दिन, हफ्ता, महीना और साल थी। अब आगे हम पहर की जानिब। पहर के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको कहते हैं हुरास। उसका जो मौजूदा प्रेजेंट वक्त में जब उसका हम तर्जमा करते हैं तो उसका मतलब है कि पहर 3 घंटों पर मुश्तमिल था। पहर कितने घंटों पर? 3 घंटों पर मुश्तमिल था। कदीम जो ज़माना में यहूदी रात को 3 पहरों में तकसीम करते थे। तो यहूदी जो थे रात को 3 पहरों में इस्तेमाल करके तकसीम करते थे। यहूदी पहर, पहला पहर जो होता था शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक था। दूसरा पहर जो होता था वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होता था। बाइबल मुकद्दस में इसके वाज़िया वो हवाला जात है, मैं कोई अपने तरफ से नहीं बात बता रहा हूँ। बात ये है कि थोड़ा सा ढूंढने की बात है। तीसरा पहर जो है रात 2 बजे से लेके सुबह तलू आफताब तक होता था। जो रूमी पहर होता था, रूमियों के अहद हुकूमत में रात को 4 पहरों में तकसीम किया जाता था। पहला पहर सुबह 6 बजे तक रात 9 बजे तक, दूसरा पहर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तीसरा पहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक।
इस तरह दिन को 4 पहरों में तकसीम किया जाता था। यानी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जिस वक़्त यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, और दूसरा पहर 9 बजे से 12 बजे तक जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 3 सलीबी कलमात अपने लिए कहे, और तीसरा पहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक था, जो कि ये दुरानियाँ अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अब जो यहूदी थे अपना दिन जो थे वो शाम 6 बजे शुरू किया करते थे। उन्होंने क्या किया कि चौथे पहर में 3 से लेके 6 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह की जो तजहीज़ व तदफीन थी वो भी करनी थी, क्योंकि उसके बाद उनका सबत शुरू होने वाला था और सबत में वे कोई काम नहीं करते थे। इसलिए ये सारा प्रोसेस, ये जो स्केड्यूल बनाया गया, ये जो मुफक्करीन ने बनाया गया, मैंने आपके सामने पेश किया। अब बात आ गई, तमाम मुल्क में अंधेरा छाया गया। अगर मैं तमाम मुल्क को अलहदा करूं, अंधेरा छाया रहा की बात करूं, तो फिर ये खासा टाइम चाहिए मुझे आगे। अब बात करूंगा अंधेरा छाया रहा। भाई गौर तलब बात यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, बच्चों को भी पता है, रात के वक़्त नूर चमकने लगा, ठीक है जी, आसमान में जो थी वो लाइटें, नूर चमकने लगा, ठीक है जी। तो जब यीशु मसीह की वफात में, कि जब यीशु मसीह की मौत के वक़्त, दोपहर के वक़्त, भाई जब पैदाइश हुई, मैं जो टॉपिक समझाने लगा हूँ, जब पैदाइश होती है तो रात के वक़्त नूर चमकने लगता है। तो जब यीशु मसीह दोपहर के वक़्त सलीब पर जान देते हैं तो अंधेरा छा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए बड़ा फ़ख्र वाला है कि हमारा खुदा ज़िंदा है, जिसकी बाबत खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो बड़ी शान वाला है। यीशु मसीह ने जब अंधेरा छाया रहा तो यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शफ़क़तनी, जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जो बाज़ मुफक्करीन हैं वो इसकी बाबत कहते हैं कि उस वक़्त सूरज ग्रहण लग गया था। अब मेरे भाई बात बड़ी समझने की है, बात बड़ी गौर करने की है। अगर हम सादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर कोई गैर मुस्लिम मिन के अगर तो गैर मसीही हमसे ये सवाल करे, हम कहें जी उस वक़्त अंधेरा छा गया था, वो कहे जी उस वक़्त तो चाँद ग्रहण लग गया था, वो कहे जी उस वक़्त तो सूरज ग्रहण लग गया था, तो क्या जवाब है हमारे पास? बात मुख्तसर ये कहूँगा कि जो पहली दलील है जो आपने देनी है कि इल्मे फल्कियात के मुताबिक सूरज ग्रहण नए चांद पर लगता था। सुन लें, सूरज ग्रहण नए चांद पर लगता था जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता था, जबकि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त पूरे चांद के वक्त हुई, जब वक्त चांद सूरज के ऐन मुखालफ सिमत में था। बात समझ में आई बात के नहीं कि सूरज ग्रहण लगने की तो बात ही नहीं हो सकती। उस वक्त जो ये बात करते हैं, उस वक्त तो जो चांद था वो बिल्कुल सूरज के ऐन दूसरी सिमत में था। अब दूसरी बात, अगर ये बात मान भी ली जाए, दलील दे रहा हूं कि सूरज ग्रहण की वजह से हुआ था, तो नासा ने ये बात, जो साइंस का इदारा नासा है, उसने अपनी तहकीक में ये बात साबित कर दी है कि ये सूरज ग्रहण कभी भी एक जगह पर 3 घंटे नहीं रुक सकता। ये आपको भी पता है कि सूरज ग्रहण लगता है, उसका एक दौरानिया होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। मीन ये बात साबित हो गई कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त जो अंधेरा छाया रहा वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो फ़ौक़ल फितरत खुदा की तरफ से था। हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। अब आगे चलते हैं अंजीली बयान की तरफ। भाई कोई बात होती है, कोई वाक़या हो जाता है, तो उसका कोई ना कोई गवाह होता है। भाई ये उसका एनी विटनेस है, ये उसका स्टार विटनेस है। अगर गवाही बिक जाए तो केस के पल्ले कुछ नहीं रहता। जब यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह की मसलूबियत हुई, तो जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस वक़्त भी लोग थे वहाँ पे
موجود تھے، ان جو وہاں پہ عینی شاہد تھے، ان میں جو انجیلی جو شہادتیں ہیں جو انجیل میں ہمیں ملتی ہیں ان کی بابت ہم دیکھیں گے۔ انجیلی شہادتوں میں مقدس متی رسول جو کہ ایک یہودی تھا اور جس نے اپنی انجیل یہودیہ میں لکھی، ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے اس اندھیرے کو دیکھا تھا۔ یہ عینی وٹنس ہے اور اس واقعہ کو اپنے انجیلی بیان میں لکھتا ہے۔ انجیل نویسوں میں دوسرا جو مقدس گواہ ہے وہ مرکس ہے، جس نے روم میں انجیل لکھی، وہ بھی اپنے انجیلی بیان میں اس ہولناک اندھیرے کی بابت بیان کرتا ہے۔ اب بات آتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے جی گہرے بادل آ گئے۔ بھائی بادل آئے تو بادل چند لمحے کے لیے آئے۔ جب بادل آ گئے تو بادل صرف سورج پہ آئے، بادل صرف میرا ہاتھ یہ صرف اس کے اوپر آیا، یہاں پہ تو نہیں آیا، بادل آئے۔ ہم چلیں یہ بات مان لیتے ہیں کہ بادل آئے، بادل آئے تو بادلوں نے صرف سورج کو ہی ڈھانپ لیا، جو تارے نظر آئے وہ کدھر گئے؟ یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اس کا بات کا تعلق یہ ہے کہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی تو یہ خدا کے عین اس الہی منصوبہ کے مطابق اور اندھیرا چھایا رہا۔ اب لاسٹ میں ہم آتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف، یہ جو ہمارا کلمہ ہے اس کے ترجمے کی طرف۔ کلمہ تھا جی ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا ترجمہ ہم دو تین طریقوں سے کر سکتے ہیں، دو تین اینگل سے ہم کر سکتے ہیں۔ اے میرے خدا میں اسی مقصد کے لیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اے میرے خدا تو نے مجھے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا۔ نمبر 3، اے میرے خدا یہی میری منزل تھی۔ اس کا ہم نے 3 طرح سے ترجمہ کیا۔ اب دیکھتے یہ ہیں، ہم مختصر اب آگے چلتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیبی کلمات میں جو 3 کہے، وہ ان میں 3 جو کلمات کہے ان میں اس نے جب خطاب کیا، اور اب آخری کلمے میں اس نے کہا کہ اے باپ، پہلے اور آخری کلمہ میں اے باپ کہا۔ غور طلب بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے 7 صلیبی کلمات کہے۔ پہلے کلمے میں اور آخری کلمے میں کہتا ہے اے باپ، لیکن چوتھے کلمے میں کہتا ہے اے باپ کی بجائے کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر خدا باپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا عہد وفاداری اور ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہے جس بات کی ذمہ داری خدا باپ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے تمام دنیا کے گناہوں کو خدا باپ نے اپنے بیٹے پر لاد دیا، اور اس وقت خدا باپ جو ہے وہ عدل کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیٹا ہے اس پر تمام دنیا کے گناہ ہیں، اور وہ بطور مجرم مخاطب ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ جانتا تھا تو اس نے کیوں کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ جب یہ سب کچھ خدا نے اپنے الہی منصوبہ کے مطابق اور خداوند یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے سب کچھ کیا، اور یہ کیوں کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ تاکہ میں اور آپ اپنی قدر کو جان سکیں کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر اس کو میں آگے لے کے چلوں تو خاصا لمبا ہے، لیکن تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ جو پکار ہے یہ ایک احساس دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کافی دکھ، کرب اور دل خراش انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب وہ چھوڑا اس لیے گیا میرے بہنوں بھائیوں
کہ اس پر سیاست ہو سکے. وہ چھوڑا اس لیے گیا کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کے منہ پر تھوکا جائے. وہ چھوڑا اس لیے گیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے جائیں تاکہ میں اور آپ بچ جائیں. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج جو ٹاپک ہم نے سنا، جس پہ ہم نے سیکھا، وہ یہ تھا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، وہ چھوڑا اس لیے گیا کہ تاکہ اس کے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج آ جائے. یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے تھا، لیکن ہمارے مسیحا نے سب کچھ برداشت کر لیا. خدا من یسوع کا شکر. تھینک یو.